वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि। जो गणेश सोन पर भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। महाराज के चरण कमल धर्मास श्रेष्ठ गुरु तुम जगत के तीन लोक के नाथ वाल्मीकि जय
वाल्मीकि महाराज की जय। जो बोले सो निरभय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। गुरु रूप साध संगत जी, एक बार फिर असी भगवान वाल्मीकि मंदिर बेडफोर्ड तो कांशी टीवी के माध्यम राही आप दे नाल जुड़ रहे हाँ। भगवान वाल्मीकि जी की पवित्र बाणी श्री योग विशिष्ट विचार आप दे नाल साझे करांगे। आओ सब तो पहलों उस प्रभु परमेश्वर को नमस्कार करिए। सचित आनंद रूप आत्मा नू जिस विच सर्व जीव भासते हैं ते लीन हुंदे हैं ते स्थित हुंदे हैं ते जिस तो ज्ञाता ज्ञान ते गेयम दृष्टा दर्शन ते दृश्य करता कारण ते क्रिया सिद्ध हुंदे हैं ते जिस आनंद के कारण करके संपूर्ण विश्व आनंदवान है ते जिस आनंद दा करके जीव जिउंदे हैं उस आनंद रूप आत्मा नू नमस्कार है। गुरु रूप साध संगत जी, जो प्रसंग चल रहा सी भृगु जी दे सपुत्र शुक्र जी का, जिसने एक बहुत ही सुंदर उपछरा नू देख के स्वर्गां दे विच उहदे मगर चले गया। उहदे पिता जी भृगु जी समाधि विच बैठे सी ते शुक्र जी ने अपना शरीर जिहड़ा है अपने पिता जी दे कोल छड़ के अपना अंतभाग शरीर के नाल वो उपर चले गए। समा बीतदा गया, भृगु जी की सपुत्र शुक्र जी की मौत हो गई और जदों बहुत काल पिछों भृगु जी अपनी समाधि विचों उठे तो उन्होंने अपने पुत्र वाल देखा कि मेरा पुत्र मरिया पिया है, काल ने उन्होंने खत्म कर दिता है। ते मोह दा करके काल ते उन्होंने बड़ा गुस्सा आया कि मेरे पुत्र नू काल ने खत्म कर दिता है और इस गुस्से विच काल नू श्राप देन लगा है। पर काल अग्यों की भृगु जी दे नाल संवाद करते हैं। भृगु जी नू कहते हैं कि हे मुनिवर, मैं तुहानू ये बचन अपनी प्रभुता दे मान नहीं आखता, ये अपने आप ही ईश्वर की नीति है ते उस विच टिके हाँ। काल भृगु जी नू दस रहे हैं कि हर एक जीव जो पैदा हुंदा है अपने कर्मां अनुसार उसकी मौत हुंदी है। ये मैं अपने कोलों नहीं कह रहा, ये परमात्मा ने उस प्रभु परमेश्वर ने नियत किया है कि जो भी इंसान इस संसार दे विच जन्म लेंदा है एक दिन उसनू अपने कर्मां अनुसार इस संसार छड़ना पैंदा है। और ये परमात्मा ने इसे ही तरह ये असूल बनाया है। जो बोधवान पुरुष हैं वो अपने आचरण विच विचरते हैं ते अभिमान नहीं करते, पर जिहड़े बुद्धि जीव हैं जिन्हां दे विच ज्ञान है वो अपना आचरण सही तरीका जो है रहन बहन का उहदे विच विचरते हैं ते उन्हां नूं कदी भी अभिमान नहीं हुंदा, उन्हां दे विच निमरता हुंदी है। जो करतब दे जाननहार हैं वो बाहरों संसारी आचरण करते हैं ते हिरदे विच नींद वांग टिके रहंदे हैं। और जिहड़े जीव ये समझते हैं कि सानू जन्म मिलिया है, असी ये इसका मकसद पूरा करना है और उन्होंने पता है कि असी की करना है, वो बाहरों सारे अपने संसारी कारज करते हैं पर अंदरों वो
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਉਦਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਜੋ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਲ ਭ੍ਰਿਗੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਧੀਰਜ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧੀਰਜ, ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ੇਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅੰਨੇ ਵਾਂਗ ਮੋਹ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਮੋਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਕਾਲ ਭ੍ਰਿਗੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਅੰਨੇ ਵਾਂਗੂ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੋਹ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲ ਦੇ ਜਾਣਨਹਾਰ ਹੋ, ਅਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਮੂਰਖ ਵਾਂਗ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਾਲ ਭ੍ਰਿਗੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਵਿਚਾਰ ਕਿ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਿਤ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਵਾਂਗ ਮੈਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਸ਼ੁਕਰ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਨੀਵਰ, ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਦੋ ਦੋ ਸਰੀਰ ਹਨ, ਇੱਕ ਮਨ ਰੂਪ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਦਿ ਭੌਤਿਕ। ਸੁਕਾਲ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੋ ਦੋ ਜੀਵ ਹਨ, ਇੱਕ ਮਨ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪੰਜ ਤੱਤ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਦਿ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਕਾਲ ਜੀ ਭ੍ਰਿਗੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਨ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਥੀ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਥ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਥਾਨ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰਥੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਰਥ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਜੋ ਮਨ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤਮ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਲ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਰਥ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਥ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਰਥ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਭਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਰਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਭਰੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮਨ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਨੀਚ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨੀਚ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨ ਅਸਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਅਸਤੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨ ਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਨ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨ ਝੂਠ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਫੌਜ ਬੱਚੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਸਤ ਕਦੇ ਅਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਕਿ ਛੋਟਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਫੌਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਚੋਂ ਖਿਡੌਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫੌਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਦੀ ਸੱਚ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਝੂਠ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਰੂਪੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਿੱਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਫੁਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਹ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਅੰਗ ਹਨ, ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਮਨ ਰੂਪ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਨ ਰੂਪ ਹਨ, ਇਹ ਮਨ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਜੀਵ ਵੀ ਮਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਜੀਵ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਜੀਵ ਹੈ। ਉਹੀ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਦ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੂਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਹਮ ਰੂਪ ਧਾਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਦੇਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬੁੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਿੱਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਤੀ ਰੂਪੀ ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਆਦਿਕ ਭੌਤਿਕ ਖੋਹ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦਾ ਹੈ ਤਦ ਚਿੱਤ ਪਰਮ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਰੂਪੀ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਅਸੀਂ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਪੰਥ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਦਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਜਗਤ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮਨ ਫੁਰਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਹੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੁਕਰ ਨੇ ਵੀ ਮਨ ਫੁਰਨੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਸਥਾਨ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਸੁਕਾਲ ਭ੍ਰਿਗੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੁਕਰ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਫੁਰਨੇ ਉੱਠੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਥਾਨ ਵੇਖੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਸੀ ਤਦ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਚੀ ਬਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੁੱਜਾ। ਸੋ ਭ੍ਰਿਗੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਚੀ ਨਾਮ ਦੀ ਅਪਸਰਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਜੀ ਉਹ 'ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਫਿਰ ਦੇਵਤਾ ਹੋ ਕੇ ਮੰਦਾਰ ਬਿਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਸਰਾ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰੀਜਾਤ, ਤਮਾਲ ਆਦਿਕ ਬਿਰਸ਼ ਤੇ ਨੰਦਨ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਦਾਰ ਬਿਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਸਰਾ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਾਰੀਜਾਤ, ਤਮਾਲ ਆਦਿਕ ਜੋ ਉੱਥੇ ਬਿਰਸ਼ ਸੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਜੰਗਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 32 ਯੁੱਗ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਚੀ ਅਪਸਰਾ ਨਾਲ ਲੋਕਪਾਲਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਭੌਰਾ ਕਮਲ ਨੂੰ ਸੇਵਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਤੀਵਰ ਸੰਵੇਰ ਨਾਲ ਭੋਗ ਭੋਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਭੋਗ ਭੋਗਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਅਪਸਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦ ਪੁੰਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਦ ਇਉਂ ਡਿੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੱਕਾ ਫਲ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਫਲ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਸਰੀਰ ਆਕਾਸ਼ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਵੀਰਜ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮਾਲਵ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਧਰ ਹੋਇਆ। ਕਲਪ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿੰਧਿਆਚਲ ਪਰਬਤ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਆਖਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਵਿਦਿਆਧਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁੰਡਲ ਆਦਿ ਗਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਵੱਡਾ ਭਗਵਾਨ ਗੰਧਰਵਾਂ ਦਾ ਮੁਨੀ ਨਾਇਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਲਪ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਪਰਲੋ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਦ ਪੂਰਬਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਸਮ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਤੰਗੇ ਭਸਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਬਿਨਾਂ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਕਾਰ ਰਹਿਤ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਲਣੇ ਬਗੈਰ ਪੰਛੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਣੀ ਤਦ ਉਹ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਬਾਲਕ ਵਸੁਦੇਵ ਨਾਮ ਹੋ ਕੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤਪ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ 800 ਵਰੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਬੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾल्मीकि महाराज की जय। जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि। जो बोले सो निरभय। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। झूठी माया झूठे धंधे झूठा सब संसार।
ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਗ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮਹਾਰਾਮਾਇਣ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਾਲ ਭ੍ਰਿਗੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੁਕਰ ਜਦੋਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਨਮ ਹੋਏ ਔਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਔਰ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 3 ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਔਰ ਕਾਲ ਭ੍ਰਿਗੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੈ ਮੁਨੀਵਰ, ਅਜਿਹੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉਛਲਦੀਆਂ ਤੇ ਚਿੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਤਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵੱਡੀ ਜਟਾਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਸੋ ਕਾਲ ਭ੍ਰਿਗੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੁਕਰ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਟਾਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਤ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਕਾਲ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਆਖਿਆ, ਤਦ ਮੁਨੀਵਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵੇਖੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਗੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਗਿਆਨ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਹੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਰਾਚਲ ਪਰਬਤ ਤੇ ਜੋ ਭ੍ਰਿਗੂ ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੰਤਵਾਹਕ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਉਹ ਹੈਰਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਭਾਵ ਨਾਲ ਬਚਨ ਆਖੇ। ਸੋ ਭ੍ਰਿਗੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬੀਤਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਕਰ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਿਆਸ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜੋ ਹੈ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਨਿਰਮਲ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, हे ਭਗਵਾਨ, 3 ਕਾਲ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਈਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਬਾਲਕ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਤੇ 3 ਕਾਲ ਅਮਲਦਰਸ਼ੀ ਹਨ। हे ਭਗਵਾਨ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਮਹਾ ਆਸ਼ਚਰਜ ਹੈ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਭਰਮ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਭ੍ਰਿਗੂ ਜੀ ਫਿਰ ਕਾਲ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ
ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਲ ਭਗਵਾਨ ਹੋ, ਸਭ ਜਾਣਨਹਾਰ ਹੋ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਬੜੀ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜੋ ਨੀਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਭ੍ਰਿਗੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵਾਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਤਰਗਤ ਫੁਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਆਪਣੀ ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜਾਦੂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਉਹਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਖੇਡਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕਾਲ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਭ੍ਰਿਗੂ ਜੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਪਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿੰਦ ਰਹਿਤ ਵੇਖਿਆ ਤਦ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਮਰਿਆ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ ਸੀ, ਭ੍ਰਿਗੂ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਨੀਤੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੋ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੋਧ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਬੇਜਾਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਪਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਗੈਰ ਜੁਗਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕ੍ਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਪਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਜੋ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਉਹ ਸੰਪਦਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਤਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਭ੍ਰਿਗੂ ਜੀ ਕਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰ ਜੁਗਤੀ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਜੀਵ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਜਗਤ ਕਰਮ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਸੂਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜੀਵ ਹੈ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਦ ਤੱਕ ਅੱਗ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੱਗ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੋ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਤਿਆਗਣ ਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਰਤੱਵ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਯੋਗ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਵੇਖ ਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਤਦ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅਨੇਕ ਭਰਮ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭ੍ਰਿਗੂ ਜੀ ਕਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਕਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੌਤ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਦੋ ਦੋ ਸਰੀਰ ਹਨ, ਇੱਕ ਮਨੋਮੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਦਿ ਭੌਤਿਕ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਨ ਹੀ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਭ੍ਰਿਗੂ ਜੀ ਕਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੋ ਦੋ ਸਰੀਰ ਹਨ, ਇੱਕ ਮਨੋਮੈ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਨ ਹੀ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਮਨ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, हे ਮੁਨੀਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਆਖਿਆ, ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਮਨ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਮਨ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਘੜੇ ਨੂੰ ਘੁਮਿਆਰ ਰਚਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਮਨ ਵੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਰਚਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਘੁਮਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘੜੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲ ਵਿੱਚ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਰਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਕ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਬੇਤਾਲ ਨੂੰ ਭਰਮ ਨਾਲ ਰਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਭੂਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੂਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੁਰਨ ਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਨ ਭਰਮ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਗੰਧਰਵ ਨਗਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਫੁਰਨੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਫੁਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸਥੂਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜਗਤ ਮਨ ਰੂਪ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਰਚੇ ਹਨ। ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਥੂਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜਗਤ ਮਨ ਰੂਪ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਰਚੇ ਹਨ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਹਨ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਚਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਭੇਦ ਵਾਸਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਅਸਤ ਰੂਪ ਜਗਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੋ ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਵਾਂਗ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪ ਆਤਮਾ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਭੇਦ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਘੱਟ ਆਦਿਕ ਅਨੇਕ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਾ ਹਾਂ, ਸੁਖੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਲ ਹੈ ਆਦਿਕ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਜਦ ਮਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਰਮਾਰਥ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਭਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਾਲ ਭ੍ਰਿਗੂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਭਰਮ ਹਨ ਇਹ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਤਿਆਗਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਰਥ ਵੱਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਸਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਲਹਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲਹਿਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਿਰ ਔਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਮਝੇਗਾ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਹੇਠਾਂ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾਲ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਅਗਿਆਨ ਹੈ, ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਤਾਲ ਵੱਲ, ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲ ਰੂਪ ਸਮਝੇ। ਪਰ ਜੋ ਅਸਲ ਜੋ ਸੱਚੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ, ਨੀਚੇ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੀਚੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲ ਰੂਪ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਦੇਹ ਆਦਿ ਕੁਝ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਅਨੇਕ ਭਰਮ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਸਭ ਆਤਮ ਰੂਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਨੇਕ ਭਰਮ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਹਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਸਮ ਸਾਫ ਸ਼ੁੱਧ ਆਦਿ ਰੂਪ ਸ਼ੀਤਲ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੋ ਆਤਮਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਸਾਫ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਸ਼ੀਤਲ ਹੈ, ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ, ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਔਰ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ, ਅਤੇ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਅੱਗ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੜਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਉਬਾਸ ਰੂਪ ਜਗਤ ਦੁਖਦਾਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੰਢੇ ਦੇ ਰੁੱਖ ਪਰਬਤ
ਆਦਿਕ ਪਦਾਰਥ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਬੰਬ ਵਾਂਗ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਆਭਾਸ ਰੂਪ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि